ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਖੇੜੇ ਸੱਚੇ ਸਨ। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों बेलियो मित्रों की हाल चाल है। मैं थोड़ा दोस्त मुहम्मद रिखिजर तो तुसी वेखदे पे अपना चैनल पंजाबी वसेब। अज दे व्लॉग दे अंदर एक ऐसी गरीब औरत की गल शेयर करनी तुहाडे नाल जिहदी लड़की की इज्जत अमीर ने उतार लई और वो किस तरीके चालबाजी उस की थी। ये सारी गलबात तुसी एंड तक सुनो तो तुहानू व्लॉग का बड़ा ही ज़्यादा मज़ा उसी और व्लॉग तो कुछ सीखण वास्ते भी मिल सी। मैं अपने मुरब्बे ही आया होया। गल कुछ इस तरीके की कि पिंड दे अंदर एक गरीब औरत रहिंदी है जिंदा कि खामद निकम्मा हा और इतना निकम्मा कि सारा दिन होटलों ते रहना, रोटी शोटी कमानी कोई ना, कमावन वास्ते जाना कोई ना। और औरत बड़ी जिहड़ी है ना वो बड़ी मजबूर है औरत उहदे कोल, क्योंकि बच्चियां हान दो, एक बेटा हा और वो उन्होंने अखराजात भी मसे पूरे कर सकती है। तुहानूं पता है महंगाई का दौर है, अखराजात नहीं भी पूरे होंदे। वो बड़ी परेशान है, कभी किसी की रूह चुगण वास्ते वग जाना, कभी कोई थापियां थाप के वेचनियां या मुख्तलिफ किस्म के हो जनाब मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती रही। ਉਹਨੂੰ एक दिन ना बड़ी दरीना तो बड़ी एक उनकी पुरानी सहेली ਉਹਨੂੰ टकरी पिंड च। उस आख्या नहीं तू कित्थे रहनी है, कभी मत्थे नहीं लगी है। उस सहेली दसिया कि मैं तो लाहौर एक कोठी है जिधर अंदर काम करनी हाँ, मेरे तो बड़ी गुरबत आई, मेरा घर वाला भी तेरे घर वाले की तरह वेला तो निकम्मा। तो मैं सोचा कि बच्चों की हुण रोज़ी तो कमावनी है। वो जनाब मैं चली गई लाहौर, उत्थे कोठी ते काम करनी है। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, उत्थों मैनूं 30,000 रुपया ये लभ जाती, तनख्वाह भी लभदी है, बच्चिया कुचिया खाना भी लभ जाता है और उतरे कपड़े भी लभदे हैं, जुत्ती भी लभ जाती। तो मेरी वो इज्जत भी बड़ी करते हैं। तो काम भी एडा कोई नहीं खास, सिर्फ सफाई करनी होंदी, उन्होंने घर का खाना पकाना होंदा या उन्होंने एक मरीज़ है उनकी देखभाल करनी होंदी। वो माई के दिल उत्ते बड़ा असर गया। उस उन्हें गल शेयर की और रोवन लग पई भी मेरा भी हालात यही है, मैनू कभी खावन नूं लभदा है, कभी खावन नूं नहीं लभदा। मेरे 3 बच्चे ने तो इन्हां दे अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे। तो मैं तो स्कूल नहीं पढ़ावन, इन्होंने गली अगले दिन मस्जिद भेजा तो कारी साहब ने अगों ये गल की कि हर बच्चा 200-200 रुपया लैके आवे, क्योंकि बिजली का बिल आया होया है। क्योंकि तुहानूं पता है बिल भी बड़े महंगे ने। तो वो मेरे को तो भी नहीं दिते गए। तो मेरा बच्चा शर्मिंदगी दी पारू मस्जिद भी हुण नहीं जा रहा। मैं बड़ी परेशान हाँ। उस बीबी आखे भी मैं बाजी नाल गल करसां, जे अगर कोई जगह होई तो जरूर तैनूं असीं उत्थे मैं तैनूं उत्थे एडजस्ट करवाईसां। किस साल मुक्तसर के जनाब उस बाजी ने गल की, जो उस बाजी ने गल की कि किस तरीके औरत है तो मजबूर है तो काम करना चाहती। वो बाजी आख्या मेरी सहेली है, उन्होंने ना उनके कोल 2 बच्चियां ने तो उन्होंने चाहिए मुलाजमा चाहिए खाने पकाने वास्ते, तो तुसी उन्होंने लैके आ जाओ। वो औरत बड़ी खुश, उस औरत ने गल की कि मैनू कुछ एडवांस मिल जाए ना तो बड़ी गल है। उन्होंने कोई 10-20 हज़ार रुपया एडवांस मिलया। उस आदे घर वाले ने आख्या कि हुण तू बच्चियां का ख्याल रख तो मैं जानी हाँ काम ते, ताकि अपने घर का कोई हालात सीधा हो जाए। वो जनाब काम करने वास्ते लाहौर पहुँच गई। जदों औरत गरीब औरत लाहौर पहुँच गई तो लाहौर उन्होंने एक काम मिलया। बाजी ने काम उन्होंने दसिया कि तुसी साडा मरीज़ एक उनकी देखभाल करनी, तो घर दी सफाइयाँ करनियां, कपड़ा लत्था धोना है, तो तुम इहदे बदले 25,000 रुपया असीं तनख्वाह दे सन। तो खाना पीना आम है, लत्थे कपड़े भी मिल जाते हैं। अगर तेरे बच्चे हैं तो मेरी बच्चियां भी 2 पढ़न वास्ते जांदियां, उन्होंने जिहड़ियां पुरानियां किताबां ये भी उन्होंने मिल जाते हैं। वो माई काम धंधा करन लग पई, उन्हें बड़ा सोहना काम किया, बड़ी नेक बीबी आई हाई तो गरीब। जो उन्होंने काम किया उन्होंने काम बड़ा पसंद आया, उन्होंने उन्होंने तनख्वाह भी दी। तो उन्होंने आख्या भी घरों चक्कर ला आओ और अगर थोड़े बच्चे छोटे हैं तो उन्होंने नाल लै आओ, चलो ताकि वो इत्थे तलीम हासिल कर ले सन। वो जनाब घर आई, उस घर आके वो अपने खामद नाल सारी गलबात की, पैसा पा लिया, कोई खाना पीना लिया। तो घर वाला तो निकम्मा वेला, उन्होंने बड़ी खुशी हुई। उस आख्या जी वडेरी बच्ची है ना 10-1 साल की, इनू तू नाल लै जा। चलो ये थोड़े जा पढ़ भी लई सी, उन्होंने नाल लैके चली गई। उसकी किस्मत खराब उस बच्ची की। उन्होंने जो लैके उत्थे पहुंची तो उनकी जी बच्ची है ना उस जिंदे कोल काम करती है, उनकी उम्र कोई है 12 तो 14 साल। वो आपस में उत्थे रहन लग पई, उन्होंने सबक भी पढ़ावे करे। वक्त गुजरता गया, उम्र उन्होंने हो गई 15 तो 18 साल के दरम्यान। वो जो कपड़े उतारे ना, वो अमीर की जी बच्ची है, वो कपड़े उतारे तो वो छोटी बच्ची पावे तो बड़ी खूबसूरत लगे। वो बच्ची बड़ी खूबसूरत है, उन्होंने रंग रूप बहुत अल्लाह पाक ने हुसन दिता, उनके वाल भी सिल्की आन और उनका नैन नखश बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आन। जी मालकन आई उनकी बच्ची नालों वो 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। फिर तुहानूं पता तुसीं चंगे भले समझदार हो कि अमीरां दे चोचले भी कुछ होंदे ने।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਰੀਮ ਬਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰੀਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਰੀਲ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੀ ਅਪਲੋਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਊਟ ਆਖਣਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਜੀ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ 올ਡ ਹੋਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਰੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਘਰੂ ਰੀਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਖ ਨਾ ਹਸਬ ਆਦਤ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਆਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 올ਡ ਹੋਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਵਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਬਾਜ਼ਿਦ ਦਾ ਹੀ ਉਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮਾਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਅਰਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਸਣ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਲੈਟ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਲੜਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ 올ਡ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਖਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਣਸਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ।
ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੀਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਵਾਈ ਗਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਹਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇ ਸਕ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਟਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਨ ਬਚਕਾਨਾ ਡਰ ਗਈ। ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਆਪਣਾ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਕਿਤਨੇ? ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 올ਡ ਹੋਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਝੋ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮਸਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਾਜ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੀਮਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ।